මේ මෙතන පැමිණි සියලුම මව්පියවරු ඉතාම අවශ්‍යයි. केवल 102කට ආදර්ශ ගම් ඒ නිසා පොඩි දවපගානකට සියල්ලම යථාර්ථයට පත් කරමින් රට ප්‍රජා සාර්ථකයි මේ පවර් ප්‍රසන්ටේෂන් ඉදිරිපත් කරා එක ඉස්කෝලේ 550 ගෙවක් හදලා මිලියන කෝටි 4 කෝටි 5කට ආසන්න හදලා ළමාතුමාලගේ ඉල්ලීම මත කැබිනට් අමාත්‍යතුමා ආවා අපේ නිවාස අධිකාරිය ගරු සභාපතිතුමා ආවා විවිධ වටරක්ෂා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යතුමා ආවා ඒගොල්ලන්ට මේ ස්තුතිවන්ත දෙමින් මේ වට සාරම්භක උත්සව අවස්ථාවට ඔයගොල්ලන් සියල්ල ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் இன்றியமையாத அடிப்படை தேவைகளில் ஒன்றாக விளங்குவது இந்த வீடு என்பது உறையூர். உண்மையிலே இந்த வீடு ஒன்று இல்லாத போது அதனுடைய கஷ்டம், வீடு என்கின்ற போது அது சகல வசதிகளையும் உடைய வீடாக இல்லாத சந்தர்ப்பத்திலே இந்த வீடு எவ்வளவு முக்கியமானது என்பது அதனுடைய கஷ்டத்தினை புரிந்தவர்களுக்கு தெரியும். அந்த வகையில் எங்களுடைய இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய இந்த திட்டத்தின் கீழ் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திலே இருந்து முதல் கட்டமாக 80 பயனாளிகள் தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்கள். இலங்கையை பொறுத்தவரைக்கும் நான் நினைக்கின்றேன் கிட்டத்தட்ட 2 லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வீடற்றவர்களாக இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இங்கே இருப்பவர்கள் கட்டாயமாக சந்தோஷத்துடன் சிரிப்போடு இருக்க வேண்டும். நீங்கள் அனைவரும் ஒரு விரைத்த முகத்தோடு இருக்கின்றீர்கள். ஆனால் என்னை பொறுத்தவரைக்கும் இன்றைய நாள் உங்களுக்கு மிகவும் ஒரு சந்தோஷகரமான நாள். ஏனென்று சொன்னால் நான் குறிப்பிட்டது போல அதிகமான மக்கள் வீடுகளோடு இருந்தாலும் ஒரு சில மக்கள் எங்களை பொறுத்தவரைக்கும் 6.1 மில்லியன் மக்கள் வீடுகளோடு வாழ வேண்டியவர்கள். அவர்களில் 6 மில்லியனான மக்கள் சொந்தமான நிரந்தரமான வீடுகளோடு இருக்கின்றார்கள். ஆனால் கிட்டத்தட்ட 1 அல்லது 2 அதாவது 1 லட்சம் அல்லது 2 லட்சத்துக்கு உட்பட்ட மக்கள் கூடுதலாக இருப்பது அவர்களுடைய கொட்டில்களில் அல்லது செமி பெர்மனன்ட் ஹவுஸ் என்று சொல்வார்கள், ஒரு தற்காலிக கொட்டில்கள் போன்ற அமைப்புகளில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். දශක ගණනාවක් අවුරුදු 70 ගණක් ආණ්ඩු කරපු අයත් එක්ක සාපේක්ෂව බැලුවාම පළවෙනි අවුරුද්ද අපි ඉතාම සාර්ථක ඓතිහාසික ආරම්භයක් කරන් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ලොකු දුර ගමනක් යන්න පුළුවන්. අන්නේ ලබාගත් ජයග්‍රහණවල ප්‍රතිලාභය තමයි මේ ජනතාවට ලැබෙන්නේ. රුපියල් ලක්ෂ 10ක නිවාස ආධාරයක් ලැබෙනවා කියලා කියන්නේ ජනතාවට ණය ගෙවා ගන්න බැරුව හිටපු රටකින්. රජය ගත්ත ණයවත් ගෙවා ගන්න බැරුව හිටපු රටක් තමන්ගේ ජනතාවට අඩු ආදායම්ලාභී මිනිස්සුන්ට සම්පූර්ණ නිවසක් හදාගන්න කාමර දෙකක් ශාලයක් සහ කුස්සියකින් සමන්විත නිවසක් හදාගන්න ලක්ෂ 10ක නිවාස ආධාරයක් දෙන තැනකට ආවා කියලා කියන්නේ මේ රාජ්‍ය මූල්‍ය කරුණාකරන දක්ෂතාවය අපි ඒක සාර්ථක කරලා තියෙනවා. ඉදිරියට අපි ඒක කරගෙන යනවා. ඉතින් ගිය අවුරුද්දත් අපි මේ වගේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරා. ඒකෙත් නිවාස ගණනාවක් අපි ඉදි කරා. ඊටම සාර්ථක කියනවනේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ නිවාස අධිකාරිය නිලධාරීන්ට. ඔවුන් නිතාම කාර්යක්ෂමව ගිහිල්ලා හොයා බලලා ඒ ගත්ත හැම ආධාරයක්ම ඒ නිවස හදලා ඉවර වෙන බවට සහතික වුණා. ඒත් අපේ ඉතිහාසයේ අත්දැකීම් තියෙනවා ලංකාවේ හිටපු රජයන් නිවාස ආධාර කියලා දීපු මුදල් නිවාසයක් හදන ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා තැන් වල ෆවුන්ඩේෂන් දාපුවා තියෙනවා. බිත්තියක් නග්ගපුවා තියෙනවා. ඒක දිහා බලාගෙන මිනිස්සු පැල්පතේ ඉන්නවා. ඉතින් අලුතෙන් නිවාස ආධාරයක් ගන්නත් බෑ රජයෙන් ආධාරයක් කරන් තියෙන නිසා එකපාරක්. ඒ වගේ නිවාස ගණනාවක් මේ ත්‍රිකෝණ දිස්ත්‍රික්කෙත් තියෙනවා. ඉතින් ඔබලට ලබා දෙන මේ ආධාරයට අමතරව අපි මේ අවුරුද්දේ තවත් එවැනි නිවාස 101ක් හදන්න ආධාර දෙන්න යනවා. ඒ කියන්නේ ගිය අවුරුදු වල කලින් රජයන් ඊටාම සුළු මුදලක් දීලා ජනතාවට නිවාස හදාගන්න. සමහර අයට සිමෙන්ති කොට 10ක් දීලා. සිමෙන්ති කොට 10 විතරක් හම්බෙච්ච අය ඉන්නවා. ඒක අරන් ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාන්න පටන් අරගෙන එතනින් හැට කරගන්න බෑ. සමහර අය ෆවුන්ඩේෂන් එක විතරයි කැලේ වෙවිලා දැන්. මේ අවුරුද්දේ එහෙම අය 101කටත් ගෙදර ඉතුරු ටික හදලා සම්පූර්ණ කරගන්න අවශ්‍ය කරපු මුදල් ටික දෙනවා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් සෑහෙන මහන්සි වුණා මේ
නිවාස අධිකාරිය කරුණාකරතුමා ඇතුළු මේ නිලධාරී මණ්ඩලය ඒ හැම තැනකටම පාලන බල්ල ගිහිල්ලා හොයාගෙන ඒවල ප්‍රතිලාභලාභීන් හොයාගෙන උන්ට දැනුවත් කරලා කැඳවලා රැස්වීම් තියලා ඒ වගේ තමයි ඔයාලගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගෙත් ගෙවල් වලට මේ නිලධාරීන් ඇවිල්ලා ඇති. ඇවිල්ලා බලන්න ඇති. ඇත්තම නිවසක් ලැබෙන්න ඕන අයද මේ කියලා බලන්න ඇති. අපි කිව්වා බලන්න කියලා. තාත්තේ බලන්න කියලා අපි කිව්වා. ඒ වගේම තමයි දැන්ටමත් මෙතන බහුතරයක් දෙන ෆවුන්ඩේෂන් එකක් දාන්න පටන් අරන් ඇති. එහෙනම් අපිට ඕනේ නිවාස ආධාරයක් දුන්නා කියලා කියාගෙන වැඩසටහනක් කරලා අතමීද කරන්න නෙමෙයි. ඇත්තටම ඔයාලා නිවාසයක් හදාගෙන තමන්ගේ දරුවොත් එක්ක ජීවත් වෙලා දැන් ජීවත් වෙනට වඩා හොඳ ජීවන තත්ත්වයක් ඒ තමන්ගේ ජීවිතේට ලා කරගන්න ඕනේ. මේ ඔබගේ දරුවෝ ඒ දරුවෝ අර පැල්පතේ හිටියනම් ඔවුන් ලබා ගන්න අධ්‍යාපනයට වඩා හොඳ අධ්‍යාපනයක් මේ නිවස ලැබීමෙන් ලැබෙන්න ඕනේ. අපි අරමුණ ඒක. நாங்கள் நாடன் ரீதியில் மீண்டு எழுந்து கொண்டிருக்கின்ற வேளையிலே தான் தற்பொழுது இந்த மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற இந்த நிலைமைக்கு நாங்கள் முகம் கொடுக்க வேண்டிய தேவை நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இது நமது தனிப்பட்ட விருப்பம் அல்ல. சர்வதேச பூகோள அரசியலில் இவ்வாறான விடயங்கள் இடம்பெறுவது வழக்கம். அந்த விடயங்கள் இடம்பெறும் வேளையிலே ஒரு நாட்டின் தலைமை எவ்வாறு செயற்படுகின்றது என்பதுதான் நாங்கள் முக்கியமான விடயம். இந்த வேளையிலே நாங்கள் நமக்கு இருக்கின்ற அனைத்து விதமான தொடர்புகளையும் நாங்கள் பாவித்து இந்த நாட்டிற்கு தேவையான நமது எரிபொருள் தேவையினை நாங்கள் தற்போது பூர்த்தி செய்திருக்கிறோம். இனிவரும் காலங்களிலும் நாங்கள் அனைத்து விதமான எரிபொருள் தேவைகள் உள்ளிட்ட நமது நாட்டின் எரிசக்தி அது போன்ற நமது மின்சாரம் உள்ளிட்ட அனைத்து விதமான விடயங்களையும் நாங்கள் தொடர்ச்சியாக வழங்குவதற்கு நாங்கள் எத்தனிக்கின்றோம். இதன் மூலமாக எந்தவித தங்கு தடையும் இல்லாமல் நாங்கள் மேற்கொள்கின்ற அந்த அபிவிருத்தி பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் என்பதையும் நாங்கள் உறுதியாக நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். கடந்த காலங்களில் இருந்த ஒரு பெரிய ஒரு சவால் ஒரு வேலை திட்டத்தை ஆரம்பிப்பது இலகு, ஆனால் அதற்கான நிதிகளை தொடர்ச்சியாக பெற்றுக்கொள்வது ஒரு மிகுந்த ஒரு சவாலான விடயமாக காணப்பட்டது. பலர் எங்களை வந்து அணுகும் பொழுது பேசும் பொழுது அவர்கள் கூறுவார்கள், அவர்கள் ஆரம்பிப்பதற்கு அத்திவாரத்தை போடுவதற்கு அவர்கள் எங்களுக்கு உதவியை வழங்கியிருந்தார்கள். ஆனாலும் தொடர்ச்சியாக பணம் வருவதிலே பிரச்சனைகள் காணப்பட்டது. சற்று ஆராய்ந்து சொல்லுங்கள் என்று அவர்கள் எங்களிடம் கேட்பார்கள். நாங்கள் அந்த விடயங்களை நாங்கள் வினவும் வேளையிலே சரியான வகையிலே திரைசேரியில் இருந்து பணம் ஒதுக்கப்பட்டு அந்த பணம் மக்களை சென்றடைவதில்லை. அதிலே தாமதங்கள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் ஒரு விடயத்தை நாங்கள் உறுதியாக நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். இன்று ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்த வேலை திட்டங்கள் குறிப்பாக 1,50,000 ரூபாய் பெறுமதியான காசோலைகளை உங்களுக்கு நாங்கள் வழங்கி வைக்கின்றோம். இன்று ஆரம்பிக்கப்படுகின்ற இந்த வேலை திட்டமானது எந்த விதமான தங்கு தடையும் இல்லாமல் நிறைவேற்றி வைக்கப்படும் என்பதனை நாங்கள் உறுதியாக நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். நாங்கள் கேள்விப்பட்டதன் பிரகாரம் 3 மாத காலத்திற்குள் இந்த வேலை திட்டத்தை நிறைவு செய்ய வேண்டும். நாங்கள் உங்களுடன் தோளோடு தோளாக நாங்கள் நின்று இந்த வேலை திட்டங்களை நாங்கள் நிச்சயமாக நிறைவேற்றி தருவோம் என்பதனையும் நாங்கள் உறுதியாக நாங்கள் கூறிக்கொள்ள விரும்புகின்றோம். அங்கதாக கெலும் சஞ்சீவ அவர்களை அடுத்ததாக கந்தலாய் பிரிவத்திலிருந்து பிரியதர்ஷினி, அடுத்ததாக கபூர், ஏஜே அனீஸ், இசஞ்சலா, அடுத்ததாக பாஹி, ஆர் பிரசாந்தினி,
දිශානායක அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். எஸ்எல் நெஃப்லி சி பிருந்தா, எல் கோணேஸ்வரன், இபி அஜித் எதிர்வீரர், ஜெகதீப ஆர்எம்என்என் லக்மாலி பண்டார், ஏ கன்சிகா, அஸ்பர் கான், கேஎம் எலாத்தி, நத்துன் சாரங்க, அபினா உம்மா,